नमस्कार मित्रों, हूँ डॉक्टर रमेश कालिया। आप सौ मित्रों ने मारा नमस्कार। तमे जो अमारी आ चेनल ने सब्सक्राइब न करी होय तो सब्सक्राइब करो और लाइक आपो, जेथी करी अमारा आवनारा दरेक नवा विडियोનું नोटिफिकेशन मळतुं रहे। तो आजनो विषय छे मूलभूत अधिकारों। स्वतंत्र भारतना दरेक नागरिकोनो सार्वंगिक विकास थाय ते माटे मूलभूत अधिकारों आपवामां आव्या छे। तेमां खास करीने विश्वमां सौथी पहेला बंधारणना अनुसंधाने ईस्वीसन 1215 में इंग्लेंड में तेना मेघना कार्टाथी शरूआत थयेली आपणे जोवा मळशे। ज्यारे बीजी तरफ भारत में सौथी पहेला मूलभूत अधिकारोना अनुसंधाने मांग ईस्वीसन 1895 में पूना खाते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसनुं अधिवेशन जे सुरेन्द्रनाथ बेनर्जीना प्रमुखपणे बोलाववामां आव्युं त्यारे भारत देश में सौ प्रथम मूलभूत अधिकारोनी मांगणी करवामां आवी हती। अने त्यारबाद आजादी मळ्या बाद भारतनी बंधारण सभा में मूलभूत अधिकारों माटेनी एक सलाहकार समितिनी रचना करवामां आवी हती अने आ सलाहकार समितिना अध्यक्ष सरदार वल्लभभाई पटेल रहेला हता। अने तेना कारणे भारतना बंधारणना भाग 3 में मूलभूत अधिकारोनो उल्लेख थयेलो छे। आ स्वतंत्र भारतना बंधारणना अनुच्छेद 12 थी अनुच्छेद 35 में विस्तृत माहिती मूलभूत अधिकारोना अनुसंधाने आपवामां आवेली छे। आम जोईए तो भारत देशना बंधारणमां जे मूलभूत अधिकारों आपवानो उल्लेख करवामां आव्यो छे, घणी वखत कॉम्पिटिटिव एक्जाम में पण ए प्रश्न पूछाई शके कि भारत देशना बंधारणमां कया भागमां मूलभूत अधिकारोनो उल्लेख थयेलो जोवा मळशे, तो तेनो जवाब छे भाग 3 में। एवी रीते पण प्रश्न पूछाई शके कि बंधारणना कया अनुच्छेदथी कया अनुच्छेदमां मूलभूत अधिकारोनो उल्लेख थयेलो छे, तो तेनो जवाब छे अनुच्छेद 12 थी अनुच्छेद 35 सुधी। एवी रीते पण प्रश्न पूछाई शके कि भारत में सौ प्रथम क्यारे मूलभूत अधिकारोनी मांगणी करवामां आवी हती, तो तेनो जवाब छे ईस्वीसन 1895 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसनुं पूना खाते अधिवेशन भराणुं त्यारे सौ प्रथम तेनी मांगणी करवामां आवी हती। एवी रीते पण प्रश्न पूछाई शके कि सलाहकार समितिनी जे रचना करवामां आवी हती ते सलाहकार समितिना अध्यक्ष कोण हता, तो तेनो जवाब छे सरदार वल्लभभाई पटेल। भारतना बंधारणमां जे अधिकारो आपवामां आव्या छे तेमां सौथी पहेलो छे समानतानो अधिकार। समानतानो अधिकारनो उल्लेख अनुच्छेद 14 थी अनुच्छेद 18 सुधीमां करवामां आवेलो छे। तेमां खास करीने अनुच्छेद 14 में दरेक व्यक्तिने समान कायदानुं रक्षण मळी रहे तेवो अधिकार आपवामां आव्यो छे। एटले के भारत देशना कोईपण राज्यनी अंदर कोईपण व्यक्तिने राज्यथी कायदानुं रक्षण मळी रहे ते माटे कायदाना समान रक्षणनी उल्लेख थयेलो आपणे जोवा मळे छे। परंतु समान कायदाना अनुसंधाने एक अमुक बाबतो अपवाद पण गणवामां आवे छे, कारण के अनुच्छेद 361 मुजब भारत देशना राष्ट्रपति के कोईपण राज्यना राज्यपालने तेना कार्यकाल दरमियान देशना कोईपण न्यायालयमां પડકારી શકાતા નથી। જ્યારે તેના કાર્યકાળ દરમિયાન તેની સામે કોઈપણ ન્યાયાલયમાં ધરપકડ કે જેલવા સંબંધી કોઈપણ જાતની પ્રક્રિયા થઈ શકતી નથી। આ સમાનતાના અનુસંધાને આ એક અપવાદ ગણવામાં આવે છે, પરંતુ તેમનો જે કાર્યકાળ પૂર્ણ થાય અને ત્યારબાદ
2 મહિના પછી યોગ્ય સૂચનો કે નોટિસો આપીને દીવાની કાર્યવાહી કરી શકાય છે. આ એક અપવાદરૂપ બાબતનો ઉલ્લેખ થયેલો જોવા મળે છે. ત્યારબાદ અનુચ્છેદ 15માં ભારતના કોઈપણ નાગરિક સાથે લિંગ, ધર્મ, સંપ્રદાય, જાતિ વગેરેનો ભેદભાવ રાખી શકાતો નથી અને ભારત દેશનો કોઈપણ નાગરિકની સાથે સમાનતાની રીતે એ જીવન જીવી શકે તે એ ખૂબ જરૂરી ગણવામાં આવે છે. પરંતુ ભારત દેશના કોઈપણ રાજ્યમાં સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત ગણાતા વર્ગોને કોઈપણ જાતના વર્ગનો ઉત્કર્ષ કે અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત જનજાતિ માટેનો વિશેષ અલગતાથી એક ખાસ જોગવાઈઓનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલો છે. તેમાં પણ એ સમાનતાના અનુસંધાને કોઈપણ જાતનો અધિકારમાં ભેદભાવ ગણાતો નથી. આ ઉપરાંત અનુચ્છેદ 16માં સમાન નોકરીની તક આપવામાં આવેલી છે. કારણ કે ભારત દેશના કોઈપણ રાજ્યના નાગરિકને લાયકાત મુજબ સરકારી નોકરી મળી શકે તે માટે સમાન નોકરીની તકોનો અધિકાર આપવામાં આવેલો છે. આ જગ્યાએ પણ અપવાદરૂપ છે કે ઓબીસી, એસસી, એસટી કે મહિલા અનામતનો જે ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલો છે તેમાં પણ કોઈ પણ જાતનો અધિકાર છીનવવાનો પ્રયત્ન થતો નથી. આ ઉપરાંત અનુચ્છેદ 17માં અસ્પૃશ્યતા નિવારણને પણ મહત્વ આપવામાં આવ્યું છે. કારણ કે અસ્પૃશ્યતા એ ભારતીય સમાજનું કલંક ગણવામાં આવે છે અને તે માટે બંધારણે અસ્પૃશ્યતા નાબૂદ કરવા માટે અનુચ્છેદ 17માં તેનો વિશેષ ઉલ્લેખ થયેલો આપણને જોવા મળે છે. આમ એક રીતે જોઈએ તો ઈસવીસન 1955માં અસ્પૃશ્યતા અપરાધી કાયદો પસાર કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ 1970માં તેમાં સુધારો કરી તેને સિવિલ અધિકાર સંરક્ષણ અધિકાર એવું નામ આપવામાં આવેલું છે. એટલે કે ભારત દેશની અંદર વસવાટ કરનાર જે અસ્પૃશ્ય કોઈ પણ વ્યક્તિ સાથે એ છૂઆછૂતનો આપણે ભેદભાવ રાખી શકતા નથી. તેના કારણે ભારત દેશનો કોઈ પણ નાગરિક એ કોઈ પણ મંદિરમાં પ્રવેશ મેળવી શકે છે, શાળામાં પ્રવેશ મેળવી શકે છે, બગીચામાં કે જાહેર જગ્યા ઉપર કે કોઈ પણ વસ્તુનો તે ઉપયોગ કરી શકે છે. આમ અનુચ્છેદ 17માં અસ્પૃશ્યતા નિવારણને વિશેષ મહત્વ આપવામાં આવેલું છે. ઘણી વખત કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં પણ આ પ્રશ્ન પૂછાયેલો છે કે અસ્પૃશ્યતા નિવારણનો ઉલ્લેખ ભારતના બંધારણના કયા અનુચ્છેદમાં થયેલો છે? તો તેનો જવાબ છે અનુચ્છેદ 17. એવી રીતે પણ પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે કે ભારત દેશના બંધારણમાં કયા અનુચ્છેદમાં દરેક વ્યક્તિને સમાન કાયદાનું રક્ષણ આપવાનો ઉલ્લેખ થયેલો છે? તો તેનો જવાબ છે અનુચ્છેદ 14માં. ઉપરાંત ભારતના બંધારણમાં સ્વતંત્રતાનો અધિકાર આપવામાં આવેલો છે. સ્વતંત્રતાનો અધિકાર ભારતના બંધારણના અનુચ્છેદ 19 અને 22માં ઉલ્લેખ થયેલો છે. આમ જોઈએ તો ભારત દેશના મૂળ બંધારણમાં અનુચ્છેદ 19(1)માં કુલ 7 પ્રકારના સ્વતંત્રતાનો અધિકાર આપવામાં આવેલો છે, પરંતુ ઈસવીસન 1978માં 44માં સુધારા દ્વારા મિલકતનો અધિકાર નાબૂદ કરવામાં આવેલો છે. તેના કારણે હાલ કુલ 6 પ્રકારના સ્વતંત્રતાનો અધિકાર આપવાનો ઉલ્લેખ થયેલો છે. તેમાં ખાસ કરીને વાણી સ્વતંત્રતાનો અધિકાર, શાંતિપૂર્વક શસ્ત્રો વગર ભેગા થવાનો અધિકાર, મંડળ કે સંગઠનો રચવાનો અધિકાર, ભારતમાં મુક્ત હેરફેરનો અધિકાર, ભારતના કોઈપણ રાજ્યમાં સ્થાયી થવાનો અધિકાર કે ભારતના કોઈપણ રાજ્યમાં વ્યવસાય કરવાનો અધિકાર આપવામાં આવેલો છે. એટલે કે ભારત દેશનો કોઈપણ નાગરિક રાજ્ય સરકાર કે કેન્દ્ર સરકારની ટીકા કરી શકે છે, પરંતુ કોઈપણ વ્યક્તિ જ્યારે કોઈપણ ધર્મ કે સંપ્રદાયના અનુસંધાને ઉશ્કેરણીજનક જો એ ભાષણ આપે તો તે ગુનો બને છે. જ્યારે બીજી તરફ
ભારત દેશના કોઈ પણ નાગરિકને એ મુક્ત રીતે હેરફેરનો અધિકાર છે. એટલે કે ગુજરાતનો નાગરિક કેરળમાં જઈ શકે છે, કેરળનો નાગરિક મહારાષ્ટ્રમાં આવી શકે છે, કે ભારત દેશનો કોઈ પણ નાગરિક સ્વતંત્ર રીતે ભારત દેશના કોઈ પણ રાજ્યમાં હરીફરી શકે છે અને તેના કારણે ટુરિઝમને વિશેષ મહત્વ આપવામાં આવેલું છે. આ ઉપરાંત ભારતના કોઈ પણ રાજ્યમાં સ્થાયી થવાનો પણ અધિકાર રહેલો છે અને તેના કારણે ગુજરાતનો નાગરિક એ પંજાબમાં કાયમ માટે સ્થિર થઈ શકે છે, પંજાબનો નાગરિક એ દિલ્હીમાં સ્થાયી થઈ શકે છે અને તેનું નાગરિકત્વ પણ મેળવી શકે છે. પરંતુ 2019 પહેલા કાશ્મીરમાં અનુચ્છેદ 370ની કલમ મુજબ ભારત દેશનો કોઈ પણ નાગરિક જમ્મુ એન્ડ કાશ્મીરમાં કાયમી નાગરિકત્વ નહોતો મેળવી શકતો. પરંતુ 2019માં 370ની કલમ નાબૂદ કરવામાં આવેલી હોવાના કારણે ભારત દેશના કોઈપણ રાજ્યનો નાગરિક કાશ્મીરમાં કાયમ માટે સ્થિર થઈ શકે, વ્યવસાય કરી શકે છે અને પોતાની મિલકત પણ ખરીદી કરી શકે છે. ઘણી વખત કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં પણ એ પ્રશ્ન પૂછાયેલો છે કે કયા રાજ્યને 370ની કલમ મુજબ વિશેષ દરજ્જો આપવામાં આવેલો છે, તો તેનો જવાબ છે જમ્મુ એન્ડ કાશ્મીરને. અથવા એવી રીતે પણ પ્રશ્ન પૂછાયેલો છે, જમ્મુ એન્ડ કાશ્મીરને બંધારણના કયા અનુચ્છેદમાં વિશેષ દરજ્જો આપવામાં આવેલો છે, તો તેનો જવાબ છે 370ની કલમ. એવી રીતે પણ બી એ પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે કે ભારત દેશના મૂળ બંધારણમાં કુલ કેટલા સ્વતંત્રતાના અધિકારો આપવામાં આવ્યા હતા, તો તેનો જવાબ છે 7 પ્રકારના અધિકારો. ત્યારબાદ શોષણ સામેનો અધિકાર. આ અધિકારનો ઉલ્લેખ ભારત દેશના બંધારણના અનુચ્છેદ 23 અને 24માં કરવામાં આવેલો છે. એટલે કે ભારત દેશનો કોઈ પણ વ્યક્તિ તેની પાસેથી બળજબરીપૂર્વક કામ નથી લઈ શકાતું અને તેના કારણે બંધારણના અનુચ્છેદ 23માં ગુલામી અને વેઠ પ્રથા ઉપર પ્રતિબંધ મૂકવા માટે આ અધિકાર આપવામાં આવેલો છે. આ ઉપરાંત અનુચ્છેદ 24માં બાળ મજૂરી ઉપર પ્રતિબંધ મૂકવા માટેનો પણ ઉલ્લેખ થયેલો છે. એટલે કે 14 વર્ષથી નીચેના બાળકોને કોઈ પણ કારખાનામાં કે ખાણમાં કામે લઈ જઈ શકાતા નથી અને જો કોઈ પણ કારખાનાનો માલિકદાર કે ખાણનો માલિકદાર જો 14 વર્ષથી નીચેના બાળકોને જો કામ ઉપર રાખે તો તેની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી થઈ શકે છે. ત્યારબાદ ધાર્મિક સ્વતંત્રતાનો અધિકાર, જે બંધારણના અનુચ્છેદ 25થી અનુચ્છેદ 28માં ઉલ્લેખ થયેલો છે. ભારત દેશ આમ જોઈએ તો બિન સાંપ્રદાયિક રાષ્ટ્ર રહેલો છે, કારણ કે ભારત દેશમાં અનેક ધર્મ, સંપ્રદાય, જ્ઞાતિ, જાતિ, ધર્મના લોકો વસવાટ કરે છે. એટલે કે વિવિધતા હોવા છતાં પણ એકતા રહેલી છે. તેમ છતાં ભારત દેશના કોઈ પણ નાગરિકને કોઈ પણ ધર્મ અંગીકાર કરવાની, તેનો પ્રચાર કરવાનો અને ધાર્મિક સંસ્થાનો સ્થાપિત કરવાની અધિકાર આપવામાં આવેલો છે. એટલે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ કોઈ પણ ધર્મ સ્વતંત્ર રીતે અંગીકાર કરી શકે છે. કોઈ વ્યક્તિને એમ થાય કે મારે હિન્દુ ધર્મમાંથી ઇસ્લામ ધર્મમાં જવું છે, ઇસ્લામ ધર્મમાંથી ખ્રિસ્તી ધર્મમાં જવું છે, કે હિન્દુ ધર્મમાંથી એ બૌદ્ધ ધર્મમાં જવું છે, તો એ સ્વતંત્ર રીતે કોઈ પણ ધર્મ અંગીકાર કરી શકે છે. પરંતુ તેની મર્યાદા એ રહેલી છે કે ધર્મ અંગીકાર કરનાર વ્યક્તિ ઉપર પ્રેશર લાવી શકાતું નથી કે બળજબરીપૂર્વક ધર્મ અંગીકાર કરી શકાતો નથી, નહીતર તે ગુનો બને છે. ત્યારબાદ સાંસ્કૃતિક અને શૈક્ષણિક અધિકારનો ઉલ્લેખ થયેલો છે, જે અનુચ્છેદ 29 અને 30માં આ અધિકારનો ઉલ્લેખ થયેલો આપણને જોવા મળે છે. તેમાં ખાસ કરીને અનુચ્છેદ 29 મુજબ લઘુમતી વર્ગના લોકોએ પોતાની સંસ્કૃતિ, ભાષા અને લિપિ અપનાવી અને તેને જાળવી રાખવા માટેનો સ્વતંત્રતાનો અધિકાર આપવામાં આવેલો છે. ઉપરાંત ભારત દેશમાં વસવાટ કરનાર દરેક લોકોના બાળકોને શૈક્ષણિક અધિકાર આપવામાં આવેલો છે. એટલે કે અનુચ્છેદ 21 એ મુજબ ભારત દેશના દરેક બાળકને કે દરેક વ્યક્તિને શિક્ષણ મેળવવો એવો અધિકાર આપવામાં
આવેલો છે અને તેના કારણે 14 વર્ષથી નીચેના બાળકોને મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણ આપવામાં આવે છે. ત્યારબાદ બંધારણીય ઇલાજનો અધિકાર. આમ જોઈએ તો ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરે બંધારણીય ઇલાજના અધિકારને ભારતના બંધારણના આત્મા સમાન કહ્યો છે અને તેનો ઉલ્લેખ બંધારણના અનુચ્છેદ 32માં વિશેષ પ્રકારનો ઉલ્લેખ થયેલો આપણને જોવા મળે છે. બંધારણોના અમલ કરાવવા માટે સર્વોચ્ચ ન્યાયાલયનો સહારો લઈ શકાય છે. ભારત દેશના કોઈપણ નાગરિકને એમ થાય કે બંધારણમાં જે અધિકારો આપવામાં આવેલા છે અને એ અધિકારો કોઈપણ વ્યક્તિ છીનવવા માટેના પ્રયત્નો કરે છે, તો તે કોઈપણ વ્યક્તિ ન્યાયાલયનો એ સહારો લઈ શકે છે અને ન્યાયાલય દ્વારા તે પોતે પોતાના અધિકારોનું રક્ષણ મેળવી શકે છે. સ્વતંત્ર ભારતના બંધારણમાં જે અલગ અલગ પ્રકારના મૂળભૂત અધિકારો આપવામાં આવ્યા છે, તે મૂળભૂત અધિકારોની સાથે સાથે મૂળભૂત અધિકારોની મર્યાદા પણ રહેલી છે. તેમાં ખાસ કરીને કોઈપણ વિસ્તારમાં જ્યારે લશ્કરી કાર્યવાહી ચાલતી હોય ત્યારે તે વિસ્તારમાં અધિકારો મોકૂફ રાખવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત કટોકટી સમયે અનુચ્છેદ 20 અને 21 સિવાયના બધા જ અધિકારો ઉપર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવે છે. આ મૂળભૂત અધિકારોની મર્યાદા રહેલી છે અને તેના કારણે સ્વતંત્ર ભારતના કોઈપણ નાગરિકોનો સાર્વત્રિક વિકાસ કરવા માટે સ્વતંત્ર ભારતના બંધારણમાં વિશેષ પ્રકારના અધિકારો આપવામાં આવેલા છે, તેનો ઉલ્લેખ થયેલો આપણને જોવા મળે છે.